सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते जिवें कि असीं एक प्रॉमिस कीता सीगा कि असीं अपने करंट अफेयर्स दीयां पंजाब दे करंट अफेयर्स दीयां वीडियोज़ नूं कंटिन्यू करांगे ते ओह यूट्यूब ते ही करांगे। असीं अपने प्रॉमिस दे अनुसार असीं इस वीडियो दा पार्ट बी लैके आए हैं। सो ज़्यादा समा नहीं खराब करते आपां बिल्कुल भी। तां पहला करंट अफेयर जिहड़ा कि असीं हुण पढ़ना है, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल ते रिसर्च सेंटर। सानू चंगी तरह पता है कि जे असीं होमी बाबा जी नूं याद करिए ना तो फादर ऑफ न्यूक्लीयर साइंस इन इंडिया सीगे, क्योंकि जदों इंडिया 1945 तो बाद देश की आज़ादी की गल चली ना तो टाटा इंस्टीट्यूट जिहड़ा बनाया सीगा फंडामेंटल रिसर्च का बॉम्बे च, तां उहदे जनक के तौर पर असीं होमी बाबा नूं जाणदे हैं। तो प्रधानमंत्री नेहरू के बड़े नज़दीकी दोस्त सी ते बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जे तरीके नाल इन्हां दी मौत हुई सी। जिहड़े जानते आ बड़ी वधिया गल आ, जिहड़े नहीं जानते जो 4 अक्षर पेपर च आउणे मैं दस दिया, लम्मियां कहानियां च पाऊँगा तो करंट अफेयर कोलों हत्थ धो बैठांगे। होमी बाबा रिसर्च इंस्टीट्यूट ते कैंसर हॉस्पिटल जिहड़ा जी वो मुल्लापुर चंडीगढ़ जानी कि SAS नगर मोहाली च खुल्लण जा रहा है। ठीक है, तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो कि इस तो पहलां साडे पंजाब च रिसर्च कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिहड़ा है वो कित्थे खुल्लिया है, किहड़े जिले च खुल्लिया सीगा। वो जिला मालवे का जिला है। कमेंट करके दसना कि वो किहड़ा जिला सी। आ जाओ जी, समा खराब ना करते हुए अगे चलते हैं। प्रोजैक्ट ऑन लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, देखो ये गल बड़ी क्लीयर आ कि भारत दे विच जां पंजाब दे विच भारत सरकार जिहड़ी आ वो वक्खरे वक्खरे प्रोग्राम लैके आउंदी रही है। इसे तहत मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल जिहड़ी आ, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री जिहड़ी आ साडी, उन्हां दा एक सिल्क बोर्ड आ, वो सिल्क की खेती जिहड़ी आ, कीड़े की खेती जिहड़ी आ उहनूं लैके सीरीकल्चर जिहनूं आपां कह दिंदे आ, उहनूं लैके एक मतलब कि बहुत वड्डा उपराला पंजाब दे एक जिले च कीता जा रहा है, दैट इज़ पठानकोट। ठीक है, पठानकोट जिले च सीरीकल्चर जिहड़ा है उन्होंने प्रमोट करने वास्ते, जिवें आपां कह लीए कि रेशम के कीड़े की जिहड़ी सिल्क बनती है जिथों, ठीक है, उहदी स्टडी रिसर्च है जिहड़ी उहदे ते एफर्ट्स किए जा रहे हैं। किहड़े-किहड़े ब्लॉक इहदे वास्ते चुने आ, बधान, समाणू ते भब्बर, ये धार ब्लॉक का बेसिकली उत्थों के पिंड आ। ते ये किहड़े जिले ते आ? पठानकोट जिले के। पठानकोट जिले नूं इस सीरीकल्चर वास्ते चुनिया गया है। ठीक है, इत्थे सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा जिहड़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल भारत सरकार के अंडर आउंदा है, उहदे द्वारा इत्थे इन्वेस्टमेंट की जाऊगी, लोगों नूं उत्साहित किया जाऊगा, सीरीकल्चर बारे वध तो वध दस्सिया जाऊगा, रेशम के उत्पादन च होर वाधा किया जाए ते पंजाब ਇਹਦੇ 'ਚ एक बहुत अहम योगदान दबा सके उस फील्ड 'ਚ किया गया। ये एक उपराला होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीगा। असी छोटे मोटे करंट अफेयर इग्नोर कर जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आ साडे कोल। नैक्सट उस तो बाद अगे चलते हैं, स्टेट हैल्थ इंडैक्स। सेहतां दे मामले च, सेहत के मामले दे विच स्टेटां नूं आपस च कंपेयर करना, दैट इज़ स्टेट हैल्थ इंडैक्स। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ते आ जाओ, सीधा सीधा बाले चक्करां च मैं तुहानूं पाउंदा नहीं। कहंदा 2019-20 का स्टेट हैल्थ इंडैक्स कड्ढण वाली एजेंसी का नाम आ नीति आयोग, ते इहनूं ओवरऑल 3 एजेंसियां मिल के लैके आईयां हैं, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक ते मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर। जिहड़ा ने पंजाब दे नैब की टैसट सीरीज़ मेरे तो लई सीगी, तो उन्होंने पंजाब के पेपर दे विच पंजाब के टैसट ते जिहड़े फुल टैसट हो रहे हैं उन्हां च बड़े शानदार क्वेश्चन इन्हां करंट अफेयर्स चों देखे आ। ते बड़ा वो कह रहे सी कि क्वेश्चनस कित्थों सैट होए आ। वो कुछ नहीं, मेहनत करनी पैंदी है। जे करंट अफेयर बना सकते हैं तो नैब के थोड़े लैवल के टैसट क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, मास्टर क्लासिस पटियाला की वैबसाइट पर जाओ, ऐप पर जाओ, टैसट सीरीज़ के कुछ 1-2 टैसट ओपन ने, टैसट लो। जे नैब की टैसट, नैब का टैसट पेपर वधिया तरीके नाल देना चाहुंदे हो तो एक चंगी टैसट सीरीज़ का होना बहुत जरूरी है। मास्टर क्लासिस पटियाला की टैसट सीरीज़ नूं दूजिआं नाल कंपेयर करो, खारज करनी है तो खारज कर दिओ, वधिया लगी तो दूजिआं नूं शेयर कर दिओ। ठीक है, क्वालिटी नाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करांगे। तो जिहड़ियां एजेंसियां ने रिपोर्ट तैयार की है, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक ते मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ, अगे आ जाओ। ठीक है, हुण सब तो इंपॉर्टेंट गल यह है, रिपोर्ट 2013 तो स्टार्ट हुई सीगी ते हुण गल करते हैं इहदे च रैंक किवें दिते गए आ। सब तो पहला तो वो कढ़िया गया कि किहड़ी स्टेट ने पिछले साल च सब तो वध तरक्की की है हैल्थ के मामले च, तो उत्तर प्रदेश नूं इहदे च उद्यमी इलाके के तौर पर मन्निया गया है। छोटियां स्टेटां च यह देखा गया कि मिजोरम ते मेघालय ने बहुत तरक्की की है, यूनीयन टैरेटरीज च दिल्ली ने बहुत तरक्की करके दिखाई है। तो जे मैं ओवरऑल की गल करां कि इस टाइम तरक्की किन्ने करके दिखाई है, वो नहीं, ओवरऑल रैंकिंग किवें रही है।
ओवरऑल रैंकिंग च जे देखा जाए केरला ते तमिलनाडु जिहड़े आ वड्डियां स्टेटां च मूहरे रहे आ, मिजोरम ते त्रिपुरा छोटियां स्टेटां च, ते दादरा नगर हवेली जिहड़ी आ ते चंडीगढ़ ये यूनीयन टैरेटरीज के मामले च पहले ते दूजे नंबर ते रहे आ। ते जे मैं गल करां पंजाब दी, ओवरऑल रैंकिंग च पंजाब 8वें नंबर ते रहा है। ये आ जी स्टेट हैल्थ इंडैक्स जिन्हों नीति आयोग ते मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वैलफेयर ते तीसरा अपने कोल सीगा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वैलफेयर ते वर्ल्ड बैंक, तिन्हां दा मिल के किया गया एक उपराला सीगा। सो याद हो गया सारियां काम दियां गल्लां, जो काम दी गल सी सारी लिखी हुई आ। फस्ट वूमेन पुलिस स्टेशन इन पंजाब, जे मैं गल करां पंजाब दी ते पंजाब जिहड़ा पहला सिर्फ औरतां नाल थाणा जिथे औरतां ही SHO होणगियां, औरतां ही कांस्टेबल, औरतां ही रिपोर्ट लिखणगियां, सब कुछ औरतां द्वारा चलाया जाऊगा। ये पहला स्टेशन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ CM ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ DC ਤੇ ਨਵਾਂ SSP ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, देखो ये गल बड़ी क्लीयर आ कि इस टाइम भारत च 11 इंडस्ट्रीयल कोरीडोर ने। जिमें कोई मैनू कहे कि किहड़े कोरीडोर आ, जिमें ज़्यादातर वड्डे सड़कां जिहड़ियां ने ना उन्होंने इंडस्ट्रीयल कोरीडोर के तौर पर जिन्हों आपां पंजाबी च कह दिंदे आ उद्योगिक गलियारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ जिहड़े पंजाबी दे विच तैयारियां करदे उन्हां वास्ते बहुत पेपर च आउण वालीआं चीज़ां है। ये जिहड़े उद्योगिक गलियारे आ ना, ये वड्डियां GT रोडां दे जां वड्डे सड़कां दे कंढे ते जिहड़े शहर डिवेलप कीते जाणगे उन्हां नूं उद्योगिक गलियारे यानी कि इंडस्ट्रीयल कोरीडोर कहा जाता है। कहते जी ये खबर इस करके सी कि जिहड़ा पंजाब दा इंडस्ट्रीयल कोरीडोर आ, ठीक आ, जिहड़ा कि अमृतसर तो कलकत्ता रोड आ जिहड़ा उहनूं कहा जाता है, पूरे इंडिया के 11 इंडस्ट्रीयल कोरीडोरां चों उद्योगिक गलियारिਆਂ चों पंजाब च इक्को ही लाई करता है। तो ਉਹਦੇ कुछ बनन नूं लैके पिछले 2-3 महीने खबरां च रहा सीगा। ये खबरां च रहा सी अक्तूबर 2021 तो लैके जनवरी 2022 तक। इस करके अपने आप करंट अफेयर बन गया। उससे जो निकल के आ गया कि इस टाइम जिहड़े आ उद्योगिक गलियारे 11 बनने आ, 5 ਦੇ पूरे तरीके नाल काम चल रहा है। ठीक आ, मकसद ये आ कि इन्हां उद्योगिक गलियारिਆਂ ਦੇ इंडस्ट्रीयल कोरीडोर्स ਦੇ आले दुआले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक है जी, ये तो हो गई आम जी गल। हुण करदे आ गल पेपर दी। इस अदारे नूं इन्हां गलियारिਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ एक एजेंसी डिवेलप की गई है। ठीक है, SPV जिन्हों आप कह देंगे स्पैशल परपस व्हीकल। एक मकसद वास्ते तुसीं एक एजेंसी बनाओ, जिस दिन वो मकसद पूरा हो गया वो एजेंसी भंग कर दो, उन्होंने SPV कहते हैं, स्पैशल परपस व्हीकल कहा जाता है। ये वास्ते जो स्पैशल परपस व्हीकल बनया है वह नाम आ नैशनल इंडस्ट्रीयल कोरीडोर डिवेलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट। तो याद रखियो ये भारत सरकार की जी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स, ठीक है, उद्योगिक मंत्रालय जोड़ा भारत सरकार का, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट काम करता है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये गल याद रखियो जोड़ा अंदरूनी ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DPIIT ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਮ DIPP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸੀਗਾ NICDIT ਜਿਹਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ 2007 ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ DMICPIFT, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ NICDIT। ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਲਕੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 11 ਅਦਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। देयर इज ओनली वन इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर इन पंजाब आउट ऑफ 11। ठीक है, कुल 11 चों सिर्फ एक ही उद्योगिक गलियारा है जिहड़ा पंजाब नाल संबंधित है, बाकी सारे बाहर दे आ। बेंगलौर बॉम्बे हो गया, बेंगलौर बॉम्बे की एक्सटेंशन हो गई, हैदराबाद नागपुर हो गया, फलां ये सारे उद्योगिक गलियारे जिहड़े आ जी ये आ। ठीक है, लो जी, ये करंट अफेयर तो बाद अगला करंट अफेयर साडा आ गया 1
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਸੀਂ PDF ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ 1 ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਕੱਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਹੀਂ, 2021-22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੇਲੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਲੈਵਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ 1 PSSB ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਲਾਈਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਲਾਈਨਰ, ਫਿਰ 1 ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਿਲਹਾਲ PPSC ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਛਾਪੀ ਆ। ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ ਵੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰਿਓ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ PPSC ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਉਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਢਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ IAS PCS ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ PPSC, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ IAS PCS ਤੇ PPSC। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ PCS ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ PCS ਮੇਨਸ ਦਾ ਬੈਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ PCS ਪ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, IAS ਪ੍ਰੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਫੇਜ਼ 3 ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ IAS PCS ਤੇ PPSC ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੋਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਕੋਨਮੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਥਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਲਰਕ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਲਾਂਚ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁੱਕ PPSC ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ PPSC ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੋਲੋਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਪ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਚ ਹੋਊਗੀ, ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਰਚ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਡ ਭਰਨਗੇ, ORG ਕੋਡ MVWOG, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। PPSC ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, PSSB ਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਬੈਚ, PSSB ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੱਲਾ PSSB ਦਾ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਬੈਚ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਬੈਚ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਨੇ 999 ਤੇ 1499 ਵਾਲੇ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਚਿਸ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 2-2 ਮਿੰਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਜੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਆਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DC ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟੂ CM ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਕੀਮ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ DCਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਵਿਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਵਿਤਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ DC ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ। DC ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੜਨਗੇ ਵੀ, ਬੈਸਣਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆ ਪੈਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਡਾ ਪੰਜਾਬ એનર્ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੈਫੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਫੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਨੀਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਡਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਡਾ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ PCS ਨੇ 2018 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ESO ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ESO ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਡਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਤੰਬਰ 1931 'ਚ ਇਹ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨ ਅਯੋਗ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੈਡਾ 1960 ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਡਾ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ NRSC ਨੇ ਪੈਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੈਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ REC ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ। REC ਨੇ ਪੈਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪੈਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਡਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਪੈਡਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾਲਾ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਆਟਰਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤਿਮਾਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਅਖਬਾਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨੀਗਾ, ਇਹ 3-4 ਪੇਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪੇਜ ਛਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਜਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਜਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ 4 ਪੇਜ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਖੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੇਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਖੂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੇਜ ਬਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਲਿਖੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ
ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਾਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1999 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 2015 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੈਸ਼ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲੀ ਵੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਐਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾ ਵਲ ਵਲੇਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੋਰਸਿਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਐਪ ਖੋਲ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ 2-2 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 2 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।